आपका बी न्यूज नेशन में मैं हूं आबिद हुसैन शेख। शिवानंद पाटिल के हाथों उर्दू स्कूल में हुआ 10 लाख के खर्च पर स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब का आगाज। बीजापुर जिला बसन बागेवाड़ी तालुका के उकली सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल अमृत शाला सौलभ्य योजना में शामिल 10 लाख के अनुदान से स्मार्ट क्लासेस और कंप्यूटर लैब का एमएलए शिवानंद पाटिल के हाथों हुआ आगाज। आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव के चलते राज्य के 750 स्कूल्स को चुना गया है, जिसमें ज़िले की ये अकलौती स्कूल है जिसे ये मौका मिला है। मगर एमएलए शिवानंद पाटिल ने अफसोस जताते हुए कहा कि मेरा क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ हाई स्कूल की सुविधा नहीं है, जिससे बच्चे आगे की पढ़ाई छोड़कर शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। मैं अधिकार में रहूं या ना रहूं, यहाँ उकली में सरकारी उर्दू हाई स्कूल शुरू करवाना मेरी जिम्मेदारी है, कहा शिवानंद पाटिल ने। इस प्रोग्राम में गांव के जिम्मेदार नागरिक, बच्चे, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। मंच पर हेडमास्टर श्रीमती एसबी हेब्बाड़, मुजम्मिल मुल्ला, राजेश साहब कुरैशी, साहेब गौड़ा पाटिल, तोबन्ना सज्जन, अशोक इंडी, भारती चलवादी, मकानदार, एसडीएमसी के मेंबरान रहे मौजूद। स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की शुरुआत से बच्चों में एक नया उत्साह देखने को मिला। वगैरह देकर हम उनका इस्तकबाल करते हैं। ठीक इसी तरह से हम अपनी इस तहजीब पर, हमारे बुजुर्गान दीन पर, हमारे बुजुर्गों के साइन अमल पर अमल करते हुए मेहमानों की खिदमत में हमारे स्कूल के तलबा और तालिबात की जानिब से मेहमानों की खिदमत में एक स्वागत गीत पेश करने के लिए जा रहे हैं। ये सभी तालिबात रगड़ी रहे स्वागत गीत के लिए। कि एक मौका मुझे भी दिए, मैं एक छोटी सी खिदमत यहाँ पर अंजाम देने का, लेकिन एक बात बोल के मैं ऐसे निकलना चाहती हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह का एक कौल है, अगर कोई मेहनत करके
दुआ मेहनत करके ये हिमाकत करे कि दुआ ना करे अल्लाह से, तो बड़ी हिमाकत है। अगर दुआ के भरोसे पे मेहनत छोड़ दे तो ये तकब्बुर है। इसीलिए इंसान जिंदगी में खूब मेहनत भी करे और दुआ भी करे। अल्लाह ताला इस तरह से हमारा साथ देगा और इंशाल्लाह हम तमाम लोग आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। ಶುಕ್ರಿಯಾ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. आज के इस प्रोग्राम के इफ्तिताह का ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಂತರದ ಜನರು ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಡುಪಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮುಖಾಂದರ್ ಅವರ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಅಂಜುಮನ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಕರೋಶಿ ಅವರು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನವರೇ, ಬೆಂಚ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಗುರುಮಾತೆಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪ್ರಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಪ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ತಡ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತಿತ್ತು. ನನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. जस्ट मैं जिसको फेलिसिटेशन किया वो बच्ची का नाम मुझे याद नहीं आती, अनीस फातिमा। बच्ची मुझे बोल रही थी आगे क्या सीखोगी बेटा करके पूछे तो मैं डॉक्टर बनूंगी। तो ठीक जिला पंचायत विजयपुर, सार्वजनिक शिक्षण इलाखे विजयपुर, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಕ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಹಳ ಸಂಯಮದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾದುಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. न चौहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी त्वये कृते वर्धति एवं नित्यं विद्यादानं सर्वधनं प्रधानम् ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಉಕ್ಲಿ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಮಾತೆ ಹಾಗೂ ಗುರುವೃಂದದವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ. 9ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇವರನ್ನು ವಿನಂತಿ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಬಂದು ಬರೀ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಇನ್ನು 10-12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, MLA ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಈಗ ಮಾತನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಮಾತನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ STMCಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।